শুরু করছি। অথ জ্ঞান যোগ নাম চতুর্থোऽধ্যায়। শ্রী ভগবান উবাচ ইমং বিবস্পতে যোগং উক্তবানহমপ্যয়ম বিবস্বানমনবিপ্রাহ মনুরীক্ষা কব্রবীৎ এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয় বিদু সকালনেহ মহতা যোগনষ্ট পরম তব স এবায়গময়া ত্যজ্য যোগ প্রক্ত পুরাতন ভক্তোষু মে সখা চেতি রহস্যং ঝেতमुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयं तमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तव अजोऽपि सन्न्यवायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवमात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्तद् तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। वितराग भय क्रोध मनमया मम पश्यिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वतः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारपि मां विज्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फलस्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयपतो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्मा मोक्षशीर्षवात् कर्मणोऽध्योऽपि बद्धव्यं बद्धव्यं च विकर्मण अकर्मण्यश्च बद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण कर्म या पश्येत् कर्मणि च कर्मज स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्वक्ता कर्म फलासंग नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्योऽपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराशिष्य च चित्तात्मा तक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं तदिच्छलाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीत विमत्सर शव सिद्धवसिद्धौ च कित्वा न निबद्धति गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मग्नवर्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुहति श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनि विषयान्यन्य अग्ना इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्मणि चापरे आदव संयम योगाग्न जुहति ज्ञानदीपिति द्रव्ययज्ञस्तपो योग्या योगो यज्ञस्तथा परे सध्याय ज्ञानयज्ञस्य जतय संसितव्रता अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राणन प्राणेषु जुहोति सर्वे वेदे यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलमसा यज्ञशिष्टामृत भूजो जन्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकेऽस्त यज्ञस्य कुत्रन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमक्षसे श्यान्दव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरं तव सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञानपरिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं
জ্ঞাননস্তত্ত্বদর্শিন যজ্ঞাত্মান পুনর্মোহম এবং যশস্বী পাণ্ডব যেন ভূতান্যশেষেন দক্ষস্যাত্ম অন্যথোময়ী অপি চেদসি পাপেভ্য সর্বেভ্য পাপকৃতম সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি যথৈধাংসি সমিদ্ধগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা নাহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতি তৎস্বয়ং সংযোগ যোগ সংসিদ্ধ কালনাত্মনি বিন্দতি শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ম জ্ঞানং লব্ধ পরং শান্তিমচিরেণ অধিগচ্ছতি অজ্ঞস্য সদ্ধানস্য সংশয়াত্মা বিনশ্যতি নায়ং লোকস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মন যোগ সংনষ্ট কর্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম আত্মবন্তং ন কর্মাণি ইদং নিবদ্ধন্তি ধনঞ্জয় তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং ইদস্তং জ্ঞানসিনাত্মন চিত্তৈনং সংশয়ং যোগম আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ইতি শ্রী মহাভারতে সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং বিশ্বপর্মণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে জ্ঞান যোগ নাম চতুর্থোऽধ্যায়ঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। অত বঙ্গার্থ শ্রী ভগবান বলিলেন, পূর্বাধ্যায়ে উক্ত নিষ্ঠাধ্যায়াত্মক এই অব্যয় যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ক্ষত্রিয় পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য তোমাকে আজ এই পুরাতন যোগই বলিলাম, কারণ ইহা অতি গূঢ় রহস্য। অর্জুন বলিলেন, আপনার জন্ম অনেক পরে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হইয়াছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বুঝিব? শ্রী ভগবান বলিলেন, হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, কিন্তু তুমি তৎসমুদয় বিস্মিত হইয়াছ, কারণ ধর্মাদি দ্বারা তোমার জ্ঞান শক্তি সমাবৃত এবং মায়াধীন। কিন্তু আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও মায়াধীশ বলিয়া আমার জ্ঞান শক্তি সর্বদা অনাবৃত। তবে ধর্মাতীত নিত্য ঈশ্বরের জন্ম কিরূপে সম্ভব? আমি জন্মরহিত অলুপ্ত জ্ঞান শক্তি স্বভাব ও ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও সমস্ত জগৎ যাহার বশীভূত আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা যেন দেহ ধারণ করি। হে ভারত, যখন প্রাণীগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্বাসের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও ধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি স্বীয় মায়া বলে যেন দেহবান হই, যেন জাত হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্ট দিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই। হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার অলৌকিক মায়িক জন্ম ও সাধু পরিত্রাণাদি অপ্রাকৃত কর্ম তত্ত্ব জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। আসক্তি রহিত, ভয়শূন্য, ক্রোধবর্জিত, মদগত চিত্ত আমারই শরণাগত। বহু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পরাশুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি কাহাকেও মোক্ষ দেন, কাহাকেও দেন না, এই পক্ষপাতিত্ব কি আপনার আছে? না, তাহা নহে। যিনি যে প্রকারে মোক্ষ, জ্ঞান, কাম্য বস্তু অথবা আরতি নিবারণের জন্য আমার উপাসনা করেন, আমি সর্বফলদাতা পরমেশ্বর তাহাকে সেই ফলপ্রদান তাহারই অনুগৃহীত করি, তাহারই ফলপ্রদান দ্বারাই তাহা অনুগৃহীত করি, অর্থাৎ সকামকে তাহার কাম্য ফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি। এই পার্থ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণ সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন।
যাহারা যে প্রকার ইন্দ্রিয়াদি দেবতার উপাসনা করেন, তাহারা সেই সকল প্রকারে সর্বাত্মক সর্বাবস্থ আমারই মোক্ষ মার্গের অনুবর্তন করেন। কারণ আমি ইন্দ্রাদি সর্বদেব রূপধারী। তবে শত ও স্বার্থ কর্মের ফল কামনা করিয়া অনেকেই হলোকে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করেন, কিন্তু মুক্তির জন্য সাক্ষাৎ ভাবে আমার শরণাগত হন না। কারণ মনুষ্য লোকে কাম্য ফলের ফল শীঘ্র লাভ হয়, তাহারা আমারই কর্মাত্মক মার্গের অনুবর্তন করেন। কারণ সত্তাদি গুণ ও সমাধি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মাইক ব্যবহারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে পরমার্থ দৃষ্টিতে অব্যয় অকর্তা ও অসংসারী বলিয়া জানিও। অতএব আমার অহংকার এবং কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কোনো কর্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এই রূপে যিনি আমাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ও কর্তৃত্ব রহিত ও কর্মফলে স্পৃহা শূন্য বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। কর্ম তাহার জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। কর্ম যে আমার বন্ধনের কারণ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমি অকর্তা অভোক্তা ও কর্মফলে নিষ্ক্রিয়, এইরূপ আমাকে জানিয়া জনকাদি পূর্বতন মুমুক্ষগণ নিষ্কাম কর্ম করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রাচীনগণ পূর্বকালে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম করো, কর্ম ত্যাগ করিও না। কর্ম কি এবং অকর্ম অর্থাৎ কর্মের অভাব কি, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত হন। অতএব তাহা জানিলে সংসার রূপ অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। সেই কর্ম ও অকর্ম তোমাকে বলিব। শাস্ত্রবিহিত কর্মের, নিষিদ্ধ কর্মের ও অকর্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মের রূপ তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্বকর্মের কর্তা। ইহাই কর্ম ও অকর্মের বোধব্য রহস্য। এই জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয়। যাহার সমস্ত প্রচেষ্টা কাম ও তৎকারণ সংকল্প রহিত এবং যাহার শুভাশুভ কর্ম কর্মে অকর্ম অকর্মে কর্ম দর্শন রূপ জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞানীগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। সম্যক আত্মদর্শন দ্বারা যদিও সাধনের সহিত কর্ম পরিত্যাগ ইহাই হইয়াই থাকে, তথাপি লোক সংগ্রহাদি কোন নিমিত্ত বশত কর্মত্যাগ অসম্ভব হইলে যিনি উক্ত জ্ঞান দ্বারা কর্ম ফলাশক্তি বর্জন পূর্বক সর্বদা ইন্দ্রিয় বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য সদা তৃপ্ত নিরবলম্বন থাকেন, তিনি জনকাদির ন্যায় পূর্ববৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মার নৈষ্কর্ম দর্শন হেতু কোনো কর্ম করেন না। আত্মজ্ঞ অকৃতিত্বে নিশ্চল ভাবে সর্বদা আরূঢ় থাকেন, কিন্তু লোক সংগ্রহাদিরূপ দিব্য দায় না থাকিলে পূর্বোক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সাধনের সহিত কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্ত হন। যিনি নিষ্কাম ও সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু ত্যাগী এবং যাহার অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, তিনি জ্ঞান দ্বারা কর্তৃত্ব অভিমান শূন্য হইয়া শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম মাত্র করেন, কিন্তু তাহাতে পাপ পুণ্য ভাগী হন না। এই রূপে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী পাপ মুক্ত হন। যিনি যদিচ্ছা লাভে পরিতুষ্ট শীতস্নাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা পীড়িত হইলেও অবিচ্ছিন্ন চিত্ত মাৎসর্যহীন ও লাভালাভে হর্ষ বিষাদ রহিত, তিনি শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করিলেও সেই কর্মে বদ্ধ হন না। আসক্তি শূন্য ধর্মাধর্ম ও কর্তৃত্ব ভক্তিত্বাদির বন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞার্থ কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার সমগ্র কর্ম বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ ফল প্রসব করে না। কারণ ব্রহ্মবিদ হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, মৃতকে হোমাগ্নিকে আহুতি দানের কর্তাকেও হোম ক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তাহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপে রূপ কর্মে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্তব্য ফল বন্ধ। ব্রহ্মজ্ঞানী লোক সংগ্রহার্থ এই রূপে কর্ম করিলেও
তাহার কর্ম অকর্মই, কারণ ওই কর্মের ফলোৎপাদিনী শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। অন্য যোগীগণ দেবতা পূজার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর কেহ কেহ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সোপাধিক জীবাত্মাকে নিরুপাধিক পরমাত্মা রূপে দর্শন করেন। অন্য কোন যোগী কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম অগ্নিতে আহুতি দেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করেন। অপর কোন যোগী শব্দাদি বিষয় সমূহ ইন্দ্ররূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, অর্থাৎ শ্রোত্রাদি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয়গণকে হোম মনে করেন। আত্মাতে সংযম রূপ বিষয় বিবেক বিজ্ঞান প্রদীপ্ত যে যোগাগ্নি, তাহাতে অপর যোগীগণ সকল ইন্দ্রিয় কর্ম প্রাণাদি দশবায়ু কার্য আহুতি দেন। অন্য কেহ কেহ দ্রব্যদান রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপরূপ যজ্ঞ, এবং কেহ কেহ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি যোগ রূপ যজ্ঞ করেন। অপর কোন দৃঢ়বত যত্নশীল যোগী বেদাভ্যাস শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রার্থ নিশ্চয় রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অন্যান্য যোগী অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ু পূরক প্রাণায়াম এবং প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু আহুতি দিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ পূর্বক কুম্ভগ্রুপ প্রাণায়াম করেন। অপর কোন যোগী আহার সংযোগ রূপ প্রাণবায়ু সমূহে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন, অর্থাৎ যে প্রাণবায়ু জয় করেন সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু হোম করেন। এই সকল যজ্ঞের জ্ঞাতা কর্তা যজ্ঞ দ্বারা পাপ মুক্ত হন। যথোক্ত যজ্ঞ সমূহ সম্পাদন পূর্বক অন্তে বিহিত অমৃত নামক অন্ন যাহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভোজন করেন, তাহারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোকই নাই, সর্বলোকাতীত আত্মজ্ঞান লাভ তো দূরের কথা, বেদ মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকলকে কায়িক বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত বলিয়া জানিবে। আত্মা নিষ্ক্রিয়, আমি সেই উদাসীন আত্মা, এই সকল ব্যাপার আমার নহে। এই রূপ আত্মজ্ঞান হইলে শুভাশুভ রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ নষ্কর্ম সিদ্ধ। হে পরন্তব, সংসার ফলারম্ভক দ্রব্য সাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং সমস্ত শ্রোত ও স্বার্থ যজ্ঞ উপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে বিধি দ্বারা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা বলিতেছি, অবগত হও। প্রণিপাত সশব্দ জিজ্ঞাসা ও গুরু সেবা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডব, আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এইরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না, কারণ এইবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভূত সমূহকে স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতে দেখিতে পাইবে। তুমি যদি তুমি সকল পাপী হইতে অধিক পাপিষ্ঠ হও, তথাপি এই জ্ঞানের পথ দ্বারা সমুদয় ধর্ম রূপ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ মাহাত্ম্য, হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ রাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সমস্ত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিদগ্ধ হইলে কোন কর্মই ফল প্রসব করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞান নাশক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। ইহার তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছুই নাই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হইলে মুমুক্ষু স্বীয় আত্মাতে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। গুরুবাক্যেও বেদান্ত উপদেশে বিশ্বাসী জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রীয় মুমুক্ষু অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ বা লোকান্তর গমন না করিয়াই শাশ্বতী শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অজ্ঞ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই এবং ঐহিক সুখ নাই। স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মরূপে দর্শন দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন এবং ধর্মাধর্ম ত্যাগ হইয়াছে, সেই আত্মবান অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে
দৃষ্ট কর্মরাশি আবদ্ধ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার কর্ম নিষ্কাম বলিয়া অনিষ্ট ইষ্ট বা মিশ্র কোন প্রকার ফল উৎপন্ন হয় করে না। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা ক্রমে যোগী সংশয় শূন্য ও মুক্ত হন। এই যোগ জ্ঞান সাধক ও কর্মানুষ্ঠানের ফল বিষয়ে সংশয় বিনাশ করে। অতএব হে ভারত, অজ্ঞান জাত বুদ্ধি স্থিত আত্মজ্ঞান বিষয়ক এই সংশয়কে জ্ঞান রূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ব্রহ্ম দর্শনের শ্রেষ্ঠ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করো এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকী শ্রী মহাভারতের বিশ্ব পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবদ গীতার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে জ্ঞান যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।